ಮುಂದಿನ 100 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಎಲ್ಲರ ನಂಬಿಕೆ ಗಳಿಸಬೇಕು. 400 ಸ್ಥಾನ ಎನ್ಡಿಎ ಗೆಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿ 370 ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕು. ಮೂರನೇ ಅವಧಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಬರೋ ಆಸೆಗಿಂತಲೂ ದೇಶ ಬೆಳಿಬೇಕು, ಆರ್ಥಿಕತೆ ಬೆಳಿಬೇಕು, ವಿಶ್ವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಲೆ ಎತ್ತಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ಇದು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ನೀಡಿರುವ ಕರೆ. ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯಕಾರಿಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನ ಹುರಿದುಂಬಿಸಿದ್ರು ಮೋದಿ. ದೆಹಲಿಯ ಭಾರತ ಮಂಡಪಂ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯಕಾರಿಣಿ ಸಭೆ ನಡೆಯಿತು. 2 ದಿನಗಳ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಇಡೀ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ನ ಹಾಕಿಕೊಡಲಾಯಿತು. ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯ, ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ಸುಮಾರು 10,000ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ರು. ಫಿರ್ ಏಕ್ ಬಾರ್ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ್ ಘೋಷಣೆ ಮೊಳಗಿತ್ತು. ಈ ಬಾರಿ ಎನ್ಡಿಎ 400 ಸ್ಥಾನ ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿ 370 ಸ್ಥಾನ ಗೆಲ್ಲಿಸೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಲ್ಲರ ಮೇಲಿದೆ ಎಂಬ ಸಂದೇಶ ರವಾನೆಯಾಯಿತು. ಯುಪಿಎ ಆಡಳಿತದ 10 ವರ್ಷಗಳ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಬಗ್ಗೆ ಶ್ವೇತಪತ್ರ ಹೊರಡಿಸಿತು ಬಿಜೆಪಿ. ಯುಪಿಎ ಅವಧಿಯ ಆರ್ಥಿಕ ಅಶಿಸ್ತು, ಅನೀತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಲಾಯಿತು. ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ್ರು. 3ನೇ ಬಾರಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕಾರ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸುದೀರ್ಘ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಹಾಕಿಕೊಟ್ರು. साल के हर दिन 24 घंटे देश की सेवा के लिए कुछ न कुछ करता ही रहता है. 18 फरवरी है और इस कालखंड में जो युवा 18 वर्ष के पड़ाव पर पहुंचे हैं वो देश की 18वीं लोकसभा चुनाव करने वाले हैं. हम सबको जुट जाना है, हर नए वोटर तक पहुंचना है, हर लाभार्थी तक पहुंचना है, सबका विश्वास हासिल करना है. अब देश न छोटे सपने देख सकता है और देश न अब छोटे संकल्प ले सकता है. सपने भी विराट होंगे, संकल्प भी विराट होंगे और ये हमारा सपना भी है, सबका संकल्प भी है कि हमें भारत को विकसित बनाना है और इसमें अगले 5 वर्षों की बहुत बड़ी भूमिका होने जा रही है. आज विपक्ष के नेता भी एनडीए सरकार 400 पार के नारे लगा रहे हैं और एनडीए को 400 पार कराने के लिए भाजपा को 370 का माइलस्टोन पार करना ही होगा. राजनीति के पुराने अनुभवों से थी, लेकिन साथियों हम राजनीति के लिए नहीं, राष्ट्र नीति के लिए निकले हैं. मोदी जी, आपने इतना तो सब कुछ क्या कर लिया, जो बड़े बड़े संकल्प आपने लिए वो तो पूरे कर लिए. पूरा देश मानता है 10 साल का बेदाग कार्यकाल और 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालना ये सामान्य उपलब्धि नहीं है. सरकार का तीसरा टर्म सत्ता भोग के लिए नहीं मांग रहा हूं, मैं राष्ट्र का संकल्प लेकर निकला हुआ व्यक्ति हूं. अगर मैं अपने घर की ही चिंता करता तो आज करोड़ों गरीबों के घर नहीं बना पाता. मैं देश के करोड़ों बच्चों के भविष्य के लिए जीता हूं, जागता हूं, जूझता रहता हूं. देश के करोड़ों युवाओं, करोड़ों बहनों बेटियों, करोड़ों गरीबों का सपना ही मोदी का संकल्प है. जो काम सदियों से लटके थे, हमने उनका समाधान करने का साहस करके दिखा. अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण करके हमने 5 सदियों का इंतजार खत्म किया है. रेप, बलात्कार ऐसे अपराधों को, संगीन अपराधों में फांसी की सजा सुनिश्चित की. ऐसे मामलों का तेजी से निपटारा हो, इसके लिए भी विशेष व्यवस्थाएं बनाई. मैं देश का पहला प्रधानमंत्री हूं जिसने शौचालय जैसे विषय को लाल किले से उठा. नारी गरिमा, नारी सम्मान हमारे लिए सर्वोपरि है. पिछले 10 वर्षों में भाजपा सरकार ने महिलाओं का जीवन आसान बनाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं. 2047 तक देश जब आजादी के 100 साल मनाएगा, हम भारत को विकसित देश बनाने के लिए काम कर रहे हैं. हमने तीसरे टर्म में भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनाने का संकल्प लिया है. भारत को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने में
लगभग 60 साल लगे थे। 60 साल। 2014 में जब देश ने हमें अवसर दिया, 2 ट्रिलियन मार्क भी बहुत बड़ा लग रहा था, लेकिन 10 वर्षों में हमने अपनी अर्थव्यवस्था में $2 ट्रिलियन और जोड़ दिया। जब भारत दुनिया की 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था था, हम 11 से 5 पर ले आए। 14 में जब मैंने शपथ ली तो हमारे कई आलोचक कहते थे, मोदी जी एक राज्य के बारे उनका क्या अनुभव है। विदेश नीति को लेकर बड़ी बड़ी बातें कही जाती थी। अभी मैं कुछ दिन पहले ही यूएई और कतर से जाकर के आया हूं। तमाम देशों से हमारे रिश्ते कैसे मजबूत हैं, ये आज दुनिया देख रही है। मेरे पहले 34 साल तक देश का प्रधानमंत्री वहां नहीं गया था। ಹೀಗೆ ಸಾಧನೆ ಮತ್ತು ಗುರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೂ ठक्कर ಕೊಟ್ಟರು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ। कांग्रेस का एक सबसे बड़ा पाप ये रहा है कि वो देश की सेनाओं का मनोबल तोड़ने से भी पीछे नहीं रहे। भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और सामरिक शक्ति को नुकसान पहुंचाने में कांग्रेस ने कोई कसर नहीं छोड़ी। कि 5 साल पहले इन लोगों ने क्या कहा था। इन लोगों ने हर कोशिश की कि हमारी वायुसेना को राफेल जैसे एडवांस एयरक्राफ्ट न मिल पाए, जिन्होंने हमारी सेनाओं के सर्जिकल स्ट्राइक करने पर उनके पराक्रम पर सवाल खड़ा कर। ಇನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದ್ರು। मोदी जी कहते हैं महान भारत की रत्न 2047 तक का लक्ष्य रखा, आत्मनिर्भर भारत की 2047 तक का लक्ष्य रखा। सोनिया जी का लक्ष्य राहुल जी को पीएम बनाना, जिनका लक्ष्य ही अपने बेटे बेटी भतीजों का कल्याण हो, वो गरीब का कल्याण कर सकता है क्या। ಹೀಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ದಾಳಿ ಬಳಿಕ ಬಿಜೆಪಿ ಆಡಳಿತದ ರಾಜ್ಯಗಳ ಸಿಎಂಗಳ ಜೊತೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ್ರು। ಕಾರ್ಯಕಾರಿಣಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟ ರೂಪುರೇಷೆಗಳ ಜಾರಿ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರು। ಬ್ಯೂರೋ ರಿಪೋರ್ಟ್, ನ್ಯೂಸ್ 18। ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಆಪ್ ಇನ್ನಿತರೆ ಪಕ್ಷಗಳಿಂದ ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರೋರ ಸಂಖ್ಯೆ ದಿನೇ ದಿನೇ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ। ಕಮಲ್ನಾಥ್ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮತ್ತೋರ್ವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ಮನೀಶ್ ತಿವಾರಿ ಕೂಡ ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರೋ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ। ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಫೆಬ್ರವರಿ 29ರ ಒಳಗಡೆ ದೇಶದ ಅರ್ಧಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಪಕ್ಷಾಂತರ ಆಗುತ್ತೆ। ಆ ಪೈಕಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರೋರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುವಂತಿವೆ ಮೂಲಗಳು। ಸಂಸದರು, ಶಾಸಕರು, ಸಚಿವರೆಲ್ಲರೂ ಬಿಜೆಪಿಗೆ। ಫೆಬ್ರವರಿ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗುತ್ತಾ ರಾಜಕಾರಣ? ದೇಶದಲ್ಲಿ ದಿನೇ ದಿನೇ ಮೋದಿ ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಿರೋ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳೋರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಿದೆ। ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ಪಕ್ಷಗಳ ನಾಯಕರು ಮುಂದೆಯೂ ಕಮಲ ಮುಡಿಯೋ ದಿನಗಳು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿವೆ। ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಆಪ್, ಟಿಎಂಸಿ, ಬಿಎಸ್ಪಿಯ ಸಂಸದರು, ಶಾಸಕರು, ಸಚಿವರೇ ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಸುಳಿವು ಸಿಕ್ಕಿದೆ। ಫೆಬ್ರವರಿ 29ರೊಳಗೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಸಿಗಲಿದೆ। ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಂದು ಸೇರ್ಪಡೆ, ಗಾಂಧಿ ಕುಟುಂಬದ ಕಟ್ಟಾಳು ಕಮಲ್ನಾಥ್। ಕಮಲ್ನಾಥ್ ಕಮಲ ಹಿಡಿಯೋದು ಖಚಿತವಾಗಿದೆ। 3 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಮಲ್ನಾಥ್ ಕೈಕೊಟ್ಟು ಕಮಲಕ್ಕೆ ಅಧಿಪತಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ। कल बात है कि अगर ऐसी कोई बात हुई सबसे पहले मैं आपको सूचित करूंगा। अभी तो मैं एक 13वीं में जा रहा हूँ। आप लोगों को भी चलना, चलिए मेरे साथ। ಕಮಲ್ನಾಥ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಅವರು ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರ ಅಚಲ ವಿಶ್ವಾಸ। मेरी कमलनाथ जी से चर्चा हुई है, लगातार चर्चा उनसे हो रही है। हमारे कांग्रेस के नेतृत्व की भी उनसे चर्चा हो रही है। कमलनाथ जी जैसा व्यक्ति जिन्होंने की शुरुआत कांग्रेस से की और जिन्हें हम सब इंदिरा जी का तीसरा सुपुत्र मानते थे और उन्होंने हमेशा कांग्रेस का साथ दिया है, कांग्रेस के स्तंभ रहे। कौन सा पद उन्हें नहीं मिला? केंद्र में मंत्रिमंडल, एआईसीसी में महामंत्री, प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, सारे पद उनको मिले हैं। मुझे नहीं लगता कि वे पार्टी छोड़ेंगे। ಆದ್ರೆ ಮತ್ತೋರ್ವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ಜೈರಾಮ್ ರಮೇಶ್ ಹೇಳೋದೇ ಬೇರೆ। ಕಮಲ್ನಾಥ್ ಕೈಕೊಟ್ಟು ಆಯ್ತು ಎಂಬಂತಿದೆ ಅವರ ಮಾತಿನ ಸಂದೇಶ। नहीं, मैं सिर्फ काशी विश्वनाथ की बात करता हूं, कमलनाथ की नहीं। ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿನ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಗುಲಾಂ ನಬಿ ಆಜಾದ್ ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದು ಹೀಗೆ। छोड़ना ही कांग्रेस का, और इस तरह से जो सीनियर लीडर छोड़ गए और कई और लाइन में है, मुझे अफसोस है
कि कांग्रेस लीडरशिप नहीं समझती है कि जिन लोगों ने कांग्रेस बनाई है उनको इस तरह भागने पर मजबूर करें। ಕಮಲ್ನಾಥ್ ಬಳಿಕ ಮತ್ತಿನ್ಯಾರು? ಮನೀಶ್ ತಿವಾರಿ ಕೂಡ ಕೈ ಕೊಡ್ತಾರಾ? ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಅಶೋಕ್ ಚವಾಣ್ ಕೈಕೊಟ್ಟು ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರಿಯಾಯಿತು. ಇದೀಗ ಕಮಲ್ನಾಥ್ ಕಮಲ ಸೇರುತ್ತಿರೋ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮತ್ತೋರ್ವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ಮತ್ತು ಪಂಜಾಬ್ನ ಆನಂದ್ಪುರ ಸಾಹಿಬ್ನ ಲೋಕಸಭಾ ಸಂಸದ ಮನೀಶ್ ತಿವಾರಿ ಕೂಡ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನರಿಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸೇರುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಊಹಾಪೋಹ ಸುಳ್ಳು ಅನ್ನುತ್ತಿದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್. ಆದರೂ ಕಮಲ್ನಾಥ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಪುತ್ರ ನಕುಲ್ ನಾಥ್ ದೆಹಲಿಗೆ ಬರುತ್ತಿರೋ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮನೀಶ್ ತಿವಾರಿ ಕೂಡ ದೆಹಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಮತ್ತಷ್ಟು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಬ್ಯೂರೋ ರಿಪೋರ್ಟ್, ನ್ಯೂಸ್ 18. ಡಿಸಿಎಂ ಹುದ್ದೆ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲ ಹಿರಿಯ ಸಚಿವರನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತಾ ಇರುವ ಡಿಸಿಎಂ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ವಿರುದ್ಧ ಕೆಲ ಸಚಿವರು ತಿರುಗಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ನಿಲ್ಲಲ್ಲ, ನೀವೇ ನಿಲ್ಲಿ ಎಂಬ ಸಚಿವ ಎಚ್.ಸಿ. ಮಹದೇವಪ್ಪ ಮಾತಿಗೆ ಡಿಕೆಶಿ ಠಕ್ಕರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ನಾವ್ಯಾರು ನಿಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ. ಹೀಗಿರುವಾಗಲೇ ಆಪರೇಷನ್ ಕಮಲದ ವಾಸನೆ ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಬಡಿದಿದೆ. ಇದು ನಿನ್ನೆಯ ದೃಶ್ಯ. ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮತ್ತು ಸಚಿವ ಮಹದೇವಪ್ಪ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ರು. ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಮಹದೇವಪ್ಪ ಅವರನ್ನ ಚಾಮರಾಜನಗರದಿಂದ ಲೋಕಸಭೆಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದಾಗ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಮಹದೇವಪ್ಪ ಅವರನ್ನೇ ಕೇಳಿ ಅಂದ್ರು. ಆಗ ಸಚಿವ ಮಹದೇವಪ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಟ್ಟಾದ್ರು. ನಾನ್ ನಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ನನ್ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಯಾರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರು. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಸುಮ್ಮನಾಗದೆ ಸಿಎಂ ಎದುರೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳೇ ಲೋಕಸಭೆಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು, ಅವರೇ ಲೋಕಸಭೆಗೆ ನಿಲ್ಲಲಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರು. ಕೇಳಿ ಅದನ್ನ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಅಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಯಾರು ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಾನು ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಅಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಅಲ್ಲ. ಹೌದು, ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ. ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ನಂಬರ್ 1 ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ. ನೋಡಿ, ಹುಡುಕಿ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿಸಿ. ಇದೀಗ ಮಹದೇವಪ್ಪನವರ ಮಾತು ಡಿಕೆಶಿ ಗೇಮ್ ಪ್ಲಾನ್ಗೆ ಚೆಕ್ಮೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಸಚಿವ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ, ಕೆಎನ್ ರಾಜಣ್ಣ, ಕೆಎಚ್ ಮುನಿಯಪ್ಪ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರನ್ನ ಸಂಸತ್ಗೆ ಕಳಿಸೋ ಡಿಕೆ ಪ್ಲಾನ್ಗೆ ಇದು ಹಿನ್ನಡೆಯೇ ಸರಿ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ನಾವು ಲೋಕಸಭೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನೀವು ನಿಲ್ಬೇಕು, ಡಿಕೆಶಿ ನಡೆಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಬೇಕು ಎಂಬ ನಿರ್ಧಾರವು ಡಿಕೆ ನಿದ್ದೆಗೆಡಿಸಿದೆ. ಯಾವಾಗ ನಿನ್ನೆ ಮಹದೇವಪ್ಪ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೋ ಅದು ಡಿಕೆ ಪ್ಲಾನ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಒಳ ಏಟು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹೌದೌದು ಅಂದಷ್ಟೇ ಹೋದ್ರು. ಸುರೇಶ್ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲವೂ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ತೀರ್ಮಾನ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರು. ಹೌದು, ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ. ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ನಂಬರ್ 1 ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ. ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಮಹದೇವಪ್ಪನವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಹೌದು ಒಳ್ಳೆ ಸಲಹೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ಪಕ್ಷದ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮಾತ್ರ ಹೇ ನಾವ್ಯಾರು ನಿಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ ರೀ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರು. ಯಾವಾಗಿದೆ ಬಿಟ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ, ಯಾರನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಓದಿರೋ ನೀತಿಗಳಲ್ಲ, ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಓದಿರೋ ನೀತಿಗಳಲ್ಲ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ದೊಡ್ಡ ನಾಯಕನಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಆಫರ್. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಕೈ ಕೊಡ್ತಾರಾ ಮಾಜಿ ಕೃಷಿ ಸಚಿವ? ಈ ಮಧ್ಯೆ ಬಿಜೆಪಿ ಆಪರೇಷನ್ ಮುಂದುವರೆದಿದೆಯಂತೆ. ಮಾಜಿ ಕೃಷಿ ಸಚಿವ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಟ್ಟಾಳು, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಎನ್ಎಚ್ ಶಿವಶಂಕರ್ ರೆಡ್ಡಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಆಫರ್ ನೀಡಿದೆಯಂತೆ. ಗೌರಿಬಿದನೂರು ಪಕ್ಷೇತರ ಶಾಸಕ ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ ಗೌಡ ಬೆಂಬಲಿಸ್ತಾ ಇರುವ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ನಡೆಯಿಂದ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡಿರುವ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಶಿವಶಂಕರ್ ರೆಡ್ಡಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಗಾಳ ಹಾಕಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗ್ತಿದೆ. ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಲೋಕಸಭಾ ಟಿಕೆಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಗೌರಿಬಿದನೂರಿನಿಂದ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡುವ ಬಿಗ್ ಆಫರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಂತೆ. ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರ ಆಫರ್ಗೆ ಶಿವಶಂಕರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಸಮಯಾವಕಾಶ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗ್ತಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಟಿಕೆಟ್ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಧಾಕರ್, ಅಲೋಕ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ಗೆ ಶಾಕ್ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಬ್ಯೂರೋ ರಿಪೋರ್ಟ್, ನ್ಯೂಸ್ 18. ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕಾರಣದ ಬಿಗ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಡಿಕೆ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಲೋಕಸಭೆ ಹೊತ್ತಲ್ಲೇ ತಮ್ಮ ಸುರೇಶ್ ಪರ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ಗೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಡಿಕೆಶಿ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಗರ ಹಾಗೂ ಯಶವಂತಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಜನಸ್ಪಂದನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ರು. ಜನಸೇವೆಗಾಗಿ ಹಗಲಿರುಳು ದುಡಿಯೋ ಸುರೇಶ್ರನ್ನ ಗೆಲ್ಲಿಸಿ ಅಂತ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಡಿಸಿಎಂ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್. ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕಾರಣದ ಬಿಗ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದುವೇ ಡಿಕೆ ಬ್ರದರ್ಸ್. ಲೋಕಸಭೆ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸುರೇಶ್ ಪರ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ಗೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಡಿಕೆಶಿ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಹಾಗೂ ಯಶವಂತಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಜನಸ್ಪಂದನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ರು. ಜನಸೇವೆಗಾಗಿ ಹಗಲಿರುಳು ದುಡಿಯೋ ಸುರೇಶನ್ನ ಗೆಲ್ಲಿಸಿ ಅಂತ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಡಿಕೆಶಿ. ತಮ್ಮ ಸುರೇಶ್ ಪರ ಡಿಕೆ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್. ಜನಸ್ಪಂದನೆ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮತಬುಟ್ಟಿಗೆ ಕೈ. ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಟಿಕೆಟ್ ಘೋಷಣೆ ಆಗೇ ಇಲ್ಲ. ಅದಾಗಲೇ ತಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಸುರೇಶ್ ಪರ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ಗೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಡಿಕೆಶಿ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಹಾಗೂ ಯಶವಂತಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಜನಸ್ಪಂದನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ರು. ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಸಫಲತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ರು. ಈಗ 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಒಂದು 5% 6% ಅಕೌಂಟ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದವ್ರದ್ದು ಹಣ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು. ಬೇರೆ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರ? ಹಿಂದೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸರ್ಕಾರ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದ? ಯಾವ ಸರ್ಕಾರನೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ನೀವು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ತಂದಿರುವಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 136 ಸೀಟ್ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಕುಣಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಇನ್ನು ತಮ್ಮನ್ನ ಹೊಗಳಿದ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಯಾವ ಸಂಸದರು ಮಾಡದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಋಣವನ್ನ ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆಯೇ ಕರೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಡಿಕೆ ಸುರೇಶ್ ನನ್ನ ಸೋದರ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜನ ನನಗೆ 1,23,000 ಓಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಗೆಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಡಿಕೆ ಸುರೇಶ್ ಅವರ, ನಾನು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಹಾಕಿದ್ದೆ ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಆದರೆ ಡಿಕೆ ಸುರೇಶ್ ಅವರ ಪರಿಶ್ರಮ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಂಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇದನ್ನ ನೀವು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಯಾರು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರ ಋಣವನ್ನು ತೀರಿಸಬೇಕು. ಡಿಕೆಶಿ ಹೊಗಳಿದ್ರು, ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಟಾಂಗ್ ಕೊಟ್ರು. ಎಸ್ಟಿ ಸೋಮಶೇಖರ್ ನಡೆ ಈಗ ನಿಗೂಢ. ಇನ್ನು ಇವತ್ತು ನಡೆದ ಜನಸ್ಪಂದನ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನ ಹೊಗಳಿದ ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕ ಎಸ್ಟಿ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನ ಟೀಕಿಸಿದ್ರು. ಶಿಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಚುನಾವಣೆ ಸಂಬಂಧ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಟಕ್ಕರ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಇವತ್ತು ಓಡಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಡಿಕೆ ಸುರೇಶ್ ಅವರು ಎಂಪಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ನೈಸ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆ, ಕನಕಪುರದ ನೈಸ್ ಜಂಕ್ಷನ್, ಅಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ 10 ಕನಕಪುರದಂತ 4 ರಸ್ತೆಗಳನ್ನ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬಹುದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಅಮೌಂಟ್ ತರಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಡಿಕೆ ಸುರೇಶ್ ಅವರು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಎಸ್ಟಿ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಹೀಗೆ ಹೊಗಳುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಅದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಮತ್ತೋರ್ವ ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕ ಮುನಿರತ್ನ ಡಿಕೆ ಅಂದ ಜನರಿಗೆ ಮಾತಿನಲ್ಲೇ ಟಕ್ಕರ್ ಕೊಟ್ಟರು. ನಮಸ್ಕಾರ. ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ, ಇದು ಜಿಂದಾಬಾದ್ ಕೊಡುವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಇದು ಎಲ್ಲರ ಯಾರ್ಯಾರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಏರ್ಪಡಿಸತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಹೀಗೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿರೋ ಡಿಕೆ ತಮ್ಮನ ಪರ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ಗೆ ಇಳಿದ ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಶಾಕ್ ಹಾಗೆಯೇ ಸ್ಪಂದನೆಯೂ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಆಟ ಬಲ್ಲೋರು ಯಾರು? ಬ್ಯೂರೋ ರಿಪೋರ್ಟ್, ನ್ಯೂಸ್ 18.